Hello, am I audible? Okay. So yesterday we discussed the characteristic of revival of learning uh, and sorry, revival of romanticism, not revival of learning. And the focus was on the characteristic of the age. We were talking about the graveyard poets, and in fact, we discussed one graveyard poet who is known as and you have some poets, just a minute, yeah, some poets written on the subject of grave. Parnell, who is famous for his Night Piece on Death, Robert Blair, The Grave. This is the important poets in the graveyard poetry. James Harvey, Meditation Among the Tombs, one of the prose work, but again dealing with the subject of grave. The most important poet of this period and this group is Thomas Gray. Now, Gray is born in 1716 and died in 1771. I think you can find there are two or three poets who were born in a wrong period. Wrong period in the sense that Gray is one of the most talented poet, but his talent is not recognized. Of course, he the history of world literature because of his work that is elegy written in a country church. But you will find same kind of sympathy with William Blake because Blake is neither considered as a neoclassical poet or you can say romantic poet, or but he was a genius. As you know that Harold Bloom, who mentioned that in order to understand English literature, you can study William Blake, William Shakespeare, Browning, T.S. Eliot. These are the four poets which are enough, you can say, role model for understanding English literature, particularly poetry. Another thing is that John Dryden, who was also born in a period where you can say he was one of the master genius, but the age which was demanding something else from him. This is my personal judgment towards these three poets. Thomas Gray, let us talk about his important work. Uh, Actually, he's a person who survived. Uh, his mother was, you can say, was pregnant for so many times, but Thomas survived infancy, and he was deeply attached to his mother. Later on, he got the education at Eton College, and here he met Horace Walpole, જે છે રિચાર્ડ વોલ્પલના son છે, who become a prime minister later on. And you have Richard West, one of the poet who was a close friend of Gray. In fact, sometimes it is said that Kelechi written on a country church that is written after the death of Richard West. Another name associated with him is Thomas Astor. Now, you know, Horace Walpole is famous for his one novel that is the Castle of Otranto, which is considered as one of the masterpiece of Gothic novel. And he was the son of England's Prime Minister Robert Walpole. Later on, he entered in Cambridge University. Then he became a professor at the uh, university, professor of poetry, and he later on joined the legal profession. And after his father's death in 1741, he turned to writing, and he visited the European countries for two times. આખી જે છે યુરોપ કન્ટિનેન્ટ છે એની વિઝિટ કરે છે. Now
In the earlier phase, he started to translate Locke's essay, which was considered one of the philosophers of earlier period, and his essay concerning human understanding was one of the important work. Then, on the date of Richard West, he wrote one elegy. Uh, Another thing is that one poem, Ode on the Spring, that is particularly sent to Richard West, and Richard West died because of tuberculosis. Then Robert Walpole has a cat, and his cat was drowned in bowl of gold pieces. So he wrote an elegy that is ode on the death of a favorite cat. We have already uh, studied one elegy that is ode on the death of Mad Dog, that is written by Oliver Goldsmith. Now you have ode on the death of a favorite cat. That is, the title is ode, but it is about the grief of Robert Walpole, Horace Walpole, who was his friend. Another thing is that જે છે આગળના સમયમાં જે છે he lives his life in solitude અને એમને એક સોનેટ લખી છે એમના મિત્રના મોત ઉપર that is on the death of his friend Richard West. And one title is asked, that is Hymn to Adversity. This is a Spenserian allegory. Then you have particularly the important lies, that is no more where ignorance is bliss, this folly to be wise. Uh, this is a very important line. In fact, you can find these kind of lines in Alexander Pope, where he says that where ignorance, sorry, the exact lines is that fools rush is where angels fear to tread. That is, in fact, where angels fear to tread. That is the title of E.M. Forster's novel. The title is taken from Essay on Criticism by Alexander Pope. So you can find the echo of Pope's line that no more where ignorance is bliss, this folly to be wise. And you can find these kind of things relevant in modern time. Uh, then you have the most famous poem, that is Elegy written in a country churchyard. In fact, he started to write this poem in 1743. He said that the poem was completed in 1750, but the pirated versions of these poems were already circulated in England, and that is why he decided to publish this poem. He didn't want to publish this poem, and he sent the copy of this poem to his friend Horace Walpole, જે છે એ પબ્લિશ કરાવે છે 1751માં. પબ્લિકેશન યર પૂછાયેલું છે because it is a very famous poem. બરાબર. અને પોયમ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી 50માં 1750માં લખાઈ ગયેલી હતી. તમારી જોડે જે છે બહુ જ ફેમસ છે. You have the description of a rural life, and the poet says that you can say the common man's life is talked by, is discussed by Gray. In fact, જે છે આ poem, you can say not written on the death of his friend Richard West, but generally we attribute this poem to this incident of Richard West. કે Richard West 42માં મૃત્યુ પામે છે અને એના પછી અમને poem લખવાની શરૂઆત કરેલી છે. તો sometimes you have this question in the exam કે કોના મોત ઉપર જે છે આ poem લખાયું છે, તો રિચાર્ડ વેસ્ટ. એમના ઉપર એમને સોનેટ પણ લખી છે, સોનેટ ઓન ધ ડેથ ઓફ હિઝ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, અને તમારી જોડે જે છે એલિજી છે. હવે એલિજી જે છે તમને ખબર છે કે કન્વેન્શનલ એલિજી, ક્લાસિકલ એલિજી છે, જેમાં તમારી જોડે એક લેમેન્ટેશન હોય ડેથ ઉપર,
Then gradually poet realized the importance of death, and later on, the poet glorifies the dead. હવે તમારી જોડે જે છે આ પોએમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણી લાઈન જે છે પૂછાયેલી છે. ઓપનિંગ લાઈન છે જેમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી રેફરન્સ જે છે રૂરલ લાઈફનો જે છે તમને એ પૂછાયેલો છે. બીજું તમારી જોડે જે છે કે એલિજી રિટર્ન ઇન અ કન્ટ્રી ચર્ચયાર્ડ જે છે એમાં તમારી જોડે મિલ્ટન અને ઓલિવર ક્રોમવેલનો મેન્શન છે. ધ પોએમ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ લાઇન ધ કર્ફ્યુ ટોલ્સ ધ બેલ tolls the nail of praying day. Sorry, parting day, not praying day. The curfew tolls the nail of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. તો એક ઇવનિંગનું દ્રશ્ય જે છે તમને આપવામાં આવ્યું છે. ઇનફેક્ટ there is a one song, very famous song, કहीं दूर जब दिन ढल जाए, from આનંદ, રાજેશ ખન્ના and અમિતાભ is the hero. તો એ જે છે તમે સોંગ સાંભળશો તમને યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ ઇકો ઓફ ધીસ સોંગ. એ જે છે એક સાઈડ જે છે ગાયો જે છે પાછી આવતી હોય છે સાંજના સમયે, અને લાઈફમાં જે નિરાશા જે છે એ તમે મૂવી જોયું હોય આનંદ તો તમને ખબર પડે, બિકોઝ આનંદ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ વન કાઇન્ડ ઓફ ડિઝીઝ વેર હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડાય ઇન અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ. તો એ જે છે વસ્તુ તમને જોવા મળે છે. ફાર્મર્સ છે એનું જે છે ઓપનિંગ લાઇનમાં ડિસ્ક્રિપ્શન છે. બીજું છે તમારી જોડે કે યુ કેન ફાઇન્ડ that there is no distinction made by death. Equal treatment will be given to the poor and the rich. બરાબર. બીજું છે he talks about the lack of opportunity in the village life. He says that there could be Milton, there could be Oliver Cromwell, but they means the villagers did not find any kind of opportunities in their life, and that is the reason that જે છે કે એ કોઈ મિલ્ટન બની શકતું હતું, કોઈ ઓલિવર ક્રોમવેલ જે છે એ બની શકતું હતું. તો એ જે છે તમારી જોડે આ મહત્વની જે છે પોએમમાં ડિસ્કસ કરેલું છે. બીજી એક ફેમસ લાઈન જે છે તેમાં કે ધ પાથ ઓફ ગ્લોરી લીડ્સ ટુ ધી ગ્રેવ. મતલબ કે છેલ્લે તો શું છે આપણે મરવાનું છે, અને એ છે કોઈ પણ ગ્લોરી હોય કે કોઈ પણ લાઈફ હોય એ જે છે છેલ્લે ગ્રેવ છે એ તરફ જવાની છે. વેરી ફિલોસોફિકલ પોએમ. ઇનફેક્ટ ઇટ ટોક્સ અબાઉટ ધ યુનિવર્સલ ફિલિંગ. જે છે કઈ રિચાર્ડ પેસ છે એની લાઈફ પર ફોકસ નથી, બટ કોમન રૂરલ લાઈફ જે છે એના ઉપર ફોકસ છે. સો સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેસ્ટોરલ પોએમ, કારણ કે શેફર્ડ જે છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે, ફાર્મર છે, રૂરલ લાઈફ છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે. બરાબર. સો રિમેમ્બર ધીસ પોએમ, ટ્રાય ટુ રીડ અ ગુડ સમરી વિચ ઇઝ અવેલેબલ ઓન ઇન્ટરનેટ. જે તમે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો. એન્ડ વન્ડરફુલ પોએમ બાય ગ્રે. પછી જે છે તમારી જોડે આગળ જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી ગ્રે જે થોડી પિંડારિક ઓડ્સ લખે છે, જેમાં સૌથી મહત્વનું ટાઇટલ છે ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ પોઇઝી, જે તમને પૂછાઈ ચૂકેલું છે. બીજું છે ધ બાર્ડ. નોટ ફેમસ, બટ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ પોઇઝી ટાઇટલ છે બહુ મહત્વનું છે. આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ કોલી કિબલર, Gray was offered the post of poet laureate, but he declined. He never wanted to be in a public life. He never wanted to get fame. જે છે તમારી જોડે એમિલી ડિકન્સન એક પોએટ છે, એ જે છે એ પણ આ જ રીતે તમે કહી શકો છો છે કે ડેથ ઉપર એમને જે છે થીમ ઉપર વધારે લખેલું છે. એન્ડ સી ઓલ્સો યુઝ ટુ સે દેટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ફેમસ. ઇફ fame is written in my life, fame will follow even after my death. So that is the case in Emily Dickinson. તો ગ્રે છે એની લાઈફમાં પણ આ જ વસ્તુ જોવા મળે છે. એન્ડ ડ્યુરિંગ હિઝ લાઈફ ટાઈમ he uh, never considered as great poet.
but after his death, he is considered as one of the master. And because of this book, Elegy Written in a Country Churchyard, he holds a permanent place in the history of English literature. પ્રોગ્રેસ ઓફ પોઈઝી છે એનું સબટાઇટલ છે ધ પિંડારી કોડ, બિકોઝ જે પિંડારી કોડ જે છે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી ચૂક્યા છે. પિંડારી કોડમાં 3 સ્ટાન્જા હોય છે, સ્ટ્રોપ, એન્ટીસ્ટ્રોપ એન્ડ એપોર્ટ. તો એ જે છે તમારી જોડે 3 સ્ટાન્જા જે છે એમાં જે પોએમ છે અને પિંડારનું મોડલ છે એ ફોલો કર્યું છે, તો એને સબટાઇટલ આપ્યું છે પિંડારી કોડ. The bard is one kind of, you can say, survey of the poets જે છે, પર્ટિક્યુલરલી નોર્મન કિંગ એડવર્ડ વન છે એમના વેલ્સ ઉપર એમને જે કબજો કર્યો. સ્ક્રીન ઇઝ નોટ વિઝિબલ ટુ એવરીવન. કનુસિંગ સ્ક્રીન ઇઝ okay, okay. So yeah, now it is okay, okay. So progress of poesy and then the bard. So what happens here, you can say one kind of survey, and the poem ends with the bard hurling himself to his death from the top of a mountain. અને બાર્ડ મીન્સ તમને જે છે ચારણ આપણે કહીએ છીએ એની વાત કરી છે, નોટ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોયમ ફ્રોમ નીટ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બીજું છે આગળ જતા જે છે એમને બે નોર્સ ઓડ્સ લખી છે, ધ ફેટલ સિસ્ટર અને એક છે ધ ડિસેન્ટ ઓફ ઓડિન. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, આ ટાઇટલ છે ફક્ત યાદ રાખજો. ઓડિન જે છે એક તમારી જોડે પેગન કલ્ચરમાં જે છે એક મહત્વનું નામ છે ગોડ તરીકે, તો એ જે છે એના પર લખ્યું છે. હી ઇઝ અ વેરી લર્નેડ પોએટ, scholar, and most of the poems are generally circulated among his close friends. He never wanted to publish and get a fame during his lifetime, and that is why you can say that it is his language is very difficult when it comes to the poems of Thomas Gray, like John Donne. Uh, then let us talk about other thing is that જે છે કે આગળ જે છે એમને શરૂઆતના જે વર્ષો છે એના પછી એમને બહુ જ ઓછા મિત્રો છે એમની સાથે જે છે પોતાના સેટાયર્સ છે શેર કર્યા છે, પબ્લિશ નથી કર્યા, અને એમનું મૃત્યુ જે છે એ તમારી જોડે થાય છે. એના પછી જે છે તમારી જોડે આપણે એક શોર્ટ જે છે સર્વે કરીએ એમના વર્કમાં, તો સૌથી વધારે ફેમસ છે એલિજી રિટન ઇન અ કન્ટ્રી ચર્ચયાર્ડ. હોરેશિયન ઓડમાં આ ટાઇટલ બંને પૂછાયેલા છે, હિમ ટુ એડવર્સિટી એન્ડ ઓડ ઓન ધ સ્પ્રિંગ. Then you have the progress of poesy, that is a Pindaric ode subtitle. On the death of favorite cat, એ પણ તમને ટાઇટલ પૂછાયેલું છે. The descent of Odin, that is important work. So remember this brief details related to Thomas Gray. Then you have one other poet who is considered as a transitional poet, that is William Collins. He was a friend of Joseph Walton, and વિલિયમ કોલિન્સ જે છે એ આ ગ્રુપમાં જે છે ડૉક્ટર જોન્સનનું જે સર્કલ હતું એમાં એમના મિત્ર હતા. અને ડેવિડ ગેરિક એ સમયનો જે શેક્સપિયરિયન ટ્રેજેડી માટે જે એક્ટર ફેમસ થયા હતા એના સારા મિત્ર હતા. બરાબર. એન્ડ હી ગોટ એજ્યુકેશન ફ્રોમ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી. હી ઇઝ ફેમસ ફોર સમ ઓડ્સ, જેમાં જે છે નેચરને ગ્લોરીફાય કરવામાં આવેલું છે. એન્ડ ઇંગ્લેન્ડ જે છે એ એના ઉપર ફોકસ વધારે આપવામાં આવ્યું છે. Ode to Fear, that is one of the important work which describe the influence of classical Greek poems, and in fact he pays tribute to Aeschylus and Sophocles, the great classical dramatist of Greek period. તમારી જોડે જે છે Ode to Fear છે એ એલન ટેટ કરીને એક અમેરિકન રાઇટર છે, એ જ થીમ ઉપર અને આ જ જે છે ટાઇટલ સાથે એક નવી પોએમ લખે છે જેનું નામ ઓડ ટુ ફિયર જ છે.
This is very important. Ode on the poetical character. Again, Pindari quote. એન્ડ તમારી જોડે જે છે લિરિકલ પોએટ્રી અને ઓડ્સ છે એ સૌથી વધારે ફેમસ થાય છે ઇન ધી એજ ઓફ રોમેન્ટિસિઝમ એન્ડ યુ કેન સે ઇન અ પ્રી રોમેન્ટિક એરા. તમારી જોડે જે છે ઓડ ઓન ધી પોએટિકલ કેરેક્ટર જે છે એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે ફેરી ક્વીનમાંથી મળેલું છે પોએટને. અને મુખ્ય થીમ જે છે એ પોઈટ કઈ રીતે ક્રિએટ કરે છે પોયમ, ક્રિએટિવિટી પર ફોકસ છે. સો રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ વુડ જે છે ઓન ધી પોએટિકલ કેરેક્ટર. દેન અનધર ઓડ ઇઝ ઓડ ટુ ઇવનિંગ, જે છે તમારે ટાઇટલ જ યાદ રાખવાનું છે. વધારે એટલા ડીપમાં જે છે પ્રશ્નો નથી પૂછાયા આ રાઇટરમાંથી. સુપરસ્ટિશિયસ ઓડ, વન ઓફ ધી પોપ્યુલર સુપરસ્ટિશન ઓફ ધી હાઇલેન્ડ ઓફ સ્કોટલેન્ડ, જે છે એ તમારે હાઇલાઇટ કરવામાં આવી છે. જે છે કોલિનના મૃત્યુ પછી જે છે આ પોયમ જે છે એ આપણને પબ્લિશ થયેલી મળે છે. પછી તમારી જોડે જે છે છેલ્લા વર્ષો જે છે એમાં હી રોટ એન ઓડ કોલ્ડ ઓડ ઓન ધ મ્યુઝિક ઓફ ક્રેશિયન થિયેટર. બરાબર. અને તમારી જોડે જે છે એક મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ડૉક્ટર જોન્સને જે 52 પોએટ્સની લાઈફ લખી છે એમાં એક લાઈફ કોલિન્સની પણ છે. મીન્સ ડૉક્ટર જોન્સન કન્સિડર હિમ એઝ અ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર ઓફ હિઝ ટાઈમ. જે 52 પોએટ્સ છે એમાંથી વિલિયમ કાઉપર, one of the important poet of the pre-romantic period. ઇનફેક્ટ કોલરેજ જે છે એમને કીધું છે કે ધ બેસ્ટ મોડર્ન પોએટ. એ જે છે ટાઇટલ જે છે એ યાદ રાખજો. મેજર વર્ક જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે જે છે એક પોયમ છે ધ ટાસ્ક, જે 6 બુકમાં છે અને કહી શકાય કે 5000 જેટલી લાઇન્સ છે. બરાબર, લોંગ વર્ક છે. તો એ જે છે તમારે ફક્ત ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે, ધી ટાસ્ક. સેટાયર છે એમને લખેલા છે, પણ આપણી જોડે જે છે ટાસ્ક જે છે એ મહત્વની લાઈન જે પોયમ છે એ છે. ને એમાં એક આ લાઈન આવે છે જે તમને પૂછાયેલી છે, ગોડ મેડ ધ કન્ટ્રી એન્ડ મેન મેડ ધી ટાઉન. ગોડ મેડ ધ કન્ટ્રી એન્ડ મેન મેડ ધી ટાઉન. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કઈ પોયમમાં આ આવે છે. ઇનફેક્ટ આ પોયમ જે છે ટાસ્ક, એમાં જે છે એક ભાગ છે જેનું નામ છે ધ સોફા, અને એની ઓપનિંગ લાઈન છે આઈ સિંગ ધ સોફા. અને એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી બીજા સેક્શનના નામ છે ધ ટાઈમ પીસ, ધ ગાર્ડન, આ રીતે એના નામ આપેલા છે. તમારે ફક્ત ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. અને આ લાઈન છે એ નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલી છે કે હુ સેડ ગોડ મેડ ધ કન્ટ્રી એન્ડ મેન મેડ ધી ટાઉન. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે છે એની થોડી ઇફેક્ટ આમાં જોવા મળે છે. પછીના જે વર્ક છે એમાં તમારી જોડે મહત્વના જે છે વર્કમાં કહી શકાય કે એમને જોડે થોડા ટ્રાન્સલેશન કર્યા છે ઇટાલિયન, લેટિન અને ફ્રેન્ચ લિટરેચરમાંથી. બીજું છે કે એમને હોમર્સનું ઇલિયાડ અને ઓડિસી જે છે એ ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે, બટ ટ્રાન્સલેશનમાં ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે જોવામાં આવે છે મિલ્ટનનું. હોમર જે છે એની સ્ટાઇલ જે છે સાઈડમાં રહી જાય છે. યુ કેન ફાઇન્ડ ધ ઇકો ઓફ જ્હોન મિલ્ટન્સ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ. તો એ ટ્રાન્સલેશન જે તમારે મહત્વના છે એ યાદ રાખવાના છે, હોમર્સ ઇલિયાડ એન્ડ ઓડિસી. બીજું કે તમારી જોડે જે છે મેં તમને કીધું કે એમની જે છે ટાસ્ક છે એ પોયમ યાદ રાખવાની છે. અને તમારી જોડે જે છે એક નોવેલ આવે છે જેમાં મિસ્ટર રેમ્સે કેરેક્ટર છે. મિસ્ટર રેમ્સે અને મિસિસ રેમ્સે ફેમિલીની વાત કરવામાં આવી છે, ટુ ધ લાઇટ હાઉસ બાય વર્જિનિયા વૂલ્ફ. તો એમાં જે છે એક આ વર્ક છે ધ કાસ્ટ અવે. એ વર્ક છે એ રિપીટેડલી મેન્શન કરવામાં આવે છે. અને આમાં જે છે થીમ જે છે નોવેલની, that is a novel written in a stream of consciousness technique. Very difficult novel to understand. In fact વર્જિનિયા વૂલ્ફ છે એ તમારી જોડે જે લાઇટ હાઉસ લખે છે, પછી મિસિસ ડોલોવે છે, એ બધા વર્ક સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિકથી લખાયેલા છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ that what writers
want to convey through this novel. તો એમાં જે છે કાસ્ટ હવે જે એક પોયમ છે એની વારંવાર જે છે એ મેન્શન થાય છે, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પછી તમારી જોડે જેમ મેકફર્સન કરીને એક પોએટ છે, જેમને એક કહી શકાય ઓશિયનિક પોયમ્સ છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે. હવે તમારી જોડે પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે વોટ ઇઝ જે ઓશિયનિક પોયમ્સ એટલે શું જે છે. તો એક જે છે ઓશિયન કરીને એક 3rd સેન્ચુરીનો બાર્ડ હતો, જે સ્કોટલેન્ડની જે છે હિસ્ટ્રી એમાં જોવા મળે છે, અને એમના જે છે વર્ક છે એમને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો એ જે છે એને ઓશિયનિક પોયમ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો એ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઓશિયન ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પોએટ બાર્ડ ઓફ સ્કોટલેન્ડ, બરાબર. તમારી જોડે જે છે નેરેટર જે છે એ OISIN ઓઇસિન કરીને જે છે નેરેટર છે, અને એમાં જે છે ટ્રાન્સલેશન છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે સ્કોટલેન્ડ જે છે એની હિસ્ટ્રી પર છે. સ્કોટલેન્ડ આયર્લેન્ડ એ વખતે શરૂઆતમાં તો એક પાર્ટ હતા ઇંગ્લેન્ડના, તો આયરિશ મિથોલોજીમાં પણ આનો મેન્શન જે છે એ તમને જોવા મળે છે. Thomas Chatterton was born in 1752 and died in 1770. Very short life, only 17 years. 17 વર્ષની ઉંમરે જે છે મૃત્યુ પામ્યા હતા. He took આર્સેનિક ઝેર જે છે લઈ અને સુસાઇડ કર્યું હતું. બટ he was praised by John Keats. પછી કોલરીજ છે એ પણ આ રાઇટર જે છે એને પ્રેઝ કરે છે. એમને બહુ ઓછું લખેલું છે, બટ હી વોઝ પર્ટિક્યુલરલી ઇન્વોલ્વ ઇન પોલિટિક્સ, અને એ જે છે એમાં કોલરીજે એક મોનોડી લખી છે ચેટરટનના મૃત્યુ પર. રોબર્ટ સાથે જે છે એમના મૃત્યુ પછી એમની પોયમ્સ છે એ એડિટ કરી છે. પીબી શેલી જે છે એમને એક જે છે એલિજી લખી છે એડોનેસ, જે આમ તો કિટ્સના મૃત્યુ પર લખાયેલી છે, બટ એમાં જે છે શેલી ચેટરટન છે એની કમ્પેરિઝન સર ફિલિપ સિડની સાથે કરે છે. અને આ પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે કે જ્હોન કિટ્સ જે છે એમની પોયમ છે એન્ડીમિયન એ ટાઇટલ પૂછાયેલું છે. કિટ્સ ડેડિકેટ ધીસ પોયમ એન્ડીમિયન ટુ થોમસ ચેટરટન. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બરાબર. હવે તમારી જોડે જે છે એક બીજી પોયમ્સ જે આવે છે રાવલી પોયમ્સ, જે પર્ટિક્યુલરલી ચેટરટનની પોયમ્સ છે, કારણ કે એમને એક નામ જે છે સ્યુડોનેમ જે છે લીધું હતું, જેનું નામ છે થોમસ રાવલી. તો એના કારણે એ જે પોયમ્સ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ હેલો. હા, am I audible? Okay. So I was talking about Rowley poems. તો રાવલી પોયમ્સ જે છે થોમસ ચેટરટનની જે પોયમ્સ છે એ ઓળખાય છે, કારણ કે એમને એક સ્યુડોનેમ ધારણ કરેલું હતું, એનું નામ છે થોમસ રાવલી. અને તમારી જોડે જે આ પોયમ્સ છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે છે એમના મૃત્યુ પછી પબ્લિશ થાય છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જે રોમેન્ટિક્સ છે એમને બહુ બધા પ્રેઝ કર્યા છે આ રાઇટરને, થોમસ ચેટરટનને. રોબર્ટ સાથે જે છે એમને 1803માં એમનું જે બુક પોએટ્રી છે એ એડિટ કરી અને પબ્લિશ કરી છે. એન્ડીમિયન દેટ ઇઝ બાય કિટ્સ, એ જે છે એમને ડેડિકેટ કરવામાં આવી છે થોમસ ચેટરટનને, એન્ડ હી lived a very short life, only 17 years. Now, the most important poet of this period is William Blake. William Blake was born in 1757 and died in 1827. The lifespan is also asked because one of the most important poet of this period. તમારી જોડે જે છે કહી શકાય કે
he is a poet as well as a great painter also. Never went to school and was educated at home by his mother. જે તમારી જોડે એમને થોડા મેન્ટલી પ્રોબ્લેમ હતા, બટ હી રેડ વાઇડલી, પર્ટિક્યુલરલી લિટરેચરમાં બાઇબલનું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે સૌથી વધારે એમને જોવા મળે છે. એન્ડ એકચ્યુઅલી તમારી જોડે જે છે ક્લાસિકલ આર્ટ્સ છે એમાં તમારી જોડે એમનું જે છે કન્ટ્રીબ્યુશન પેઇન્ટિંગ અને લિટરેચર બંનેમાં જોવા મળે છે. અર્લિયર કરિયરમાં જે છે હી મેરીડ ટુ કેથરીન બાઉચર. દેન હી સ્ટાર્ટેડ ટુ લીવ ઇન લેસ્ટર ફિલ્ડ. અને એ સમયે જે છે એ જે છે એક આર્ટિસ્ટ છે એમના પર્ટિક્યુલરલી હોગાર્થ નામ હતું અને સર્ચ જોશુઆ રેનોલ્ડ્સ, વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ, જે છે એમના પડોશી હતા. એક બુક છે પોએટિકલ સ્કેચીસ, એ એમને જે છે પબ્લિશ કરી છે 1783માં. You have two volumes. One is The Age of Innocence, Songs of Innocence, and another is Songs of Experience. 1789માં સોંગ્સ ઓફ ઇનોસન્સ જે કલેક્શન છે એ પબ્લિશ થયું. 1793 જે છે તમારી જોડે સોંગ્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. યુ કેન ફાઇન્ડ ધ contradiction in the title. And in fact, he said that without contradiction in the life, there is no progress. ઇનફેક્ટ તમે ન્યૂટન જે છે એનો એક નિયમ છે બળનો નિયમ, કે બળ જે છે એક વિરુદ્ધ દિશામાં હોય અને સમાન માત્રામાં જે આઘાતનો પ્રત્યાઘાત છે એ એના કરતાં ડબલ જોવા મળશે. તો જે સાયન્સમાં જે વાત છે એ રિપીટ લિટરેચરમાં બ્લેક કરે છે કે તમારી જોડે એ વખતે સાયન્સ શબ્દ જે છે બહુ જ પાછળથી 1840ની આસપાસ સાયન્સ છે એ શબ્દ આવ્યો છે, એટલે કે બ્લેકના સમયે સાયન્સ શબ્દ યુઝ થતો નહીં. ઇવન જે છે ન્યૂટન જે છે એ પોતાના બળના નિયમો કે કંઈ પણ જે ગ્રેવિટી છે એના નિયમો આપે છે, તો હી કોલ્સ ઇટ અ નેચરલ ફિલોસોફી. નેચરલ ફિલોસોફી સાયન્સ શબ્દ છે 1840 પછી એડ થયેલો છે ઇંગ્લિશ ડિક્શનરીમાં. તો તમારી જોડે જે છે એ લિટરેચરમાં જો કોઈ આ વાત કરી હોય કે વિથઆઉટ કોન્ટ્રડિક્શન દેર ઇઝ નો પ્રોગ્રેસ, એન્ડ દેટ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન હિઝ સો મેની ટાઇટલ્સ લાઇક ધ એજ ઓફ innocence, songs of innocence, songs of experience. Another thing is that he is famous for one poem, that is the marriage of hell and heaven. હવે ઇનોસન્સ જે છે 1789માં પબ્લિશ થયું છે, તમારી જોડે પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. એક્સપિરિયન્સ છે 1793માં પબ્લિશ થયું છે, અને આ બંનેનું ભેગું થઈને ગ્રુપ છે એ કલેક્શન છે સોંગ્સ ઓફ ઇનોસન્સ એક્સપિરિયન્સ 1794માં પબ્લિશ થયું છે. હવે તમારી જોડે જે છે ઇનોસન્સ જે છે એમાં સપોઝ કે પોયમ છે ટાઈગર, સોરી, ઇનોસન્સમાં પોયમ છે લેમ, વિચ ઇઝ અ સર વર્ચ્યુ, જે છે કહી શકાય મીક વર્ચ્યુ. જે છે લેમ છે એ ઇનોસન્સનું સિમ્બોલ છે, અને તમારી સાઈડ જે છે ટાઈગર એ જે છે સોંગ્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સમાં આવે છે. અને બંનેનું ભેગું મિક્સર થઈને અમુક પાછી પોએમ્સ છે એ નવી લખે છે, જે છે સોંગ્સ ઓફ ઇનોસન્સ અને એક્સપિરિયન્સમાં એડ થાય છે. યુ કેન સી ધ કવર પેજ ઓફ ધી લેમ્પ, જે છે એ પોયમ છે ધ લિટલ લેમ્પ હુ મેડ થી, બરાબર, ધો ડોશ નો હુ પર્ટિક્યુલરલી એકેડ થી. તો ઓપનિંગ લાઈન છે તમને પૂછાઈ ચૂકેલી છે. બીજી વસ્તુ છે કે he was also famous for his book called The Marriage of Heaven and Hell. And this book was heavily criticized by one of the important figure, that is Emanuel Swedenborg, જે છે એમને ક્રિટિસાઇઝ કરી છે ધ મેરેજ ઓફ હેવન એન્ડ હેલ. મતલબ કે જે આઈડિયા જે છે એક બીજા બે વિરુદ્ધ આઈડિયા છે એને ભેગા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આ જે પોએમ છે એમાં એમને કીધું છે કે વિથઆઉટ નોઈંગલી ઓર અનનોઈંગલી Milton is in company with Satan. So this is, you can say, a new kind of experiment in the literature.
And Harold Bloom considered William Blake as one of the greatest poets. વિલિયમ શેક્સપિયર પછી જે છે બ્લેક છે એને મહત્વના પોઈટ ગણે છે, સ્ટ્રોંગ પોઈટ જે છે એમાં આવી ગણાય છે, અને એમને બ્લેક ઉપર ઘણા બધા વોલ્યુમ પણ લખેલા છે હેરોલ્ડ બ્લૂમે. બીજું છે તમારી જોડે જે છે મેં તમને કીધું હતું કે વિલિયમ ગોડવિન છે, થોમસ પેઇન છે, એ લોકો જે છે દે વર ઇન્સ્પાયર્ડ બાય their text inspired French Revolution, but Blake never likes these people. વિલિયમ ગોડવિન છે, એડમંડ બર્ગ છે, કે પછી તમારી જોડે થોમસ પેઇન છે, જે છે એમને ક્યારે પસંદ આવ્યા નહોતા. મેરેજ ઓફ હેલ અને હેવન જે છે એ 1790માં પબ્લિશ થઈ છે, એન્ડ ઇમિટેશન ઓફ બિબ્લિકલ પ્રોફેસી જે છે જેમાં બ્લેક છે એના પર્સનલ રોમેન્ટિક એન્ડ રિવોલ્યુશનરી બિલીફ છે એ તમને જોવા મળે છે. જસ્ટ અ મિનિટ, હા, આઈ હેવ કોલ. હા, કેટલા? હા, હું મોકલાવું. 1000 રૂપિયા મોક. હા. હા. I think screen is not visible to you now. Okay, okay, okay. So I was talking about the marriage of hell and heaven. જે છે 1790માં પબ્લિશ થાય છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોયમ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધી યર 1790, જે પૂછાઈ ચૂકેલો છે. બીજું જે છે કે ધી બુક ડિસ્ક્રાઇબ ધ પોઇટ્સ વિઝિટ ટુ હેલ and a device that is adopted by Blake from Dante's Inferno અને મિલ્ટન્સ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ. મિલ્ટનનું જે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ પર એમના ઘણા બધા પેઇન્ટિંગ છે, જેમ કે ક્રિએશન ઓફ એડમ એન્ડ ઈવ, માઇકલ એન્જેલોનું જે પેઇન્ટિંગ છે, એવા જ જે છે સેટાનના પછી બીજા બધા જે ક્રિએશન જે છે એ આમના પેઇન્ટિંગ્સ મિલ્ટનના પેરેડાઇઝ લોસ્ટ પર વધારે છે. બીજું તમારી જોડે જે છે કે અહીંયા જે છે દાંતેનું ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળે છે. દાંતે રોટ અ બુક કોલ્ડ ધ ડિવાઇન કોમેડી, વેર હી ટોક્સ અબાઉટ ધી થિંગ, કે જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે વાત કરવામાં આવી છે 9 સર્કલ છે હેલના. 3 ભાગ છે, જેમાં એક ભાગ છે હેલ ઉપર આખો ફોકસ છે, અને એમાં જે છે 9 સર્કલ બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે તમને એ જોવા મળ્યું છે આ પોયમમાં. દેટ ઇઝ મેરેજ ઓફ હેવન એન્ડ હેલ. રિમેમ્બર દેટ, go to Wikipedia, try to search some important poems of Age of Innocence, Age of Experience, or you can directly read some poems of the collection that was published together, that is Age of Innocence and Experience in 1794. Try to read the basic summary of this poem, The Marriage of Hell and Heaven. Very important poems. પછી તમારી જોડે જે છે કહી શકાય કે વિઝન્સ ઓફ ધ ડોટર્સ ઓફ એલ્બિયન, દેટ ઇઝ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ બુક. અને અમેરિકા જે છે એ પ્રોફેસી કરીને એક આખી બુક લખી છે. અને બીજું છે તમારી જોડે એક બુક લખેલી છે યુરોપ ઓફ પ્રોફેસી, અને ધ ફર્સ્ટ બુક ઓફ યુરિઝન. પણ અમેરિકા જે છે એ પ્રોફેસી એ તમને નેટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે, તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે કે એમને છે થોડા દોરા પડતા હતા, અને એમને જે છે એક પોયમ લખી જે છે પર્ટિક્યુલરલી પ્રોફેટિક બુક્સ લખી છે, દેટ ઇઝ મિલ્ટન્સ મિલ્ટન અ પોયમ ઇન 2 બુક ટુ જસ્ટિફાઈઝ ધ વેઝ ઓફ ગોડ ટુ મેન. બેસ્ટ બુક છે મિલ્ટનને જો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું હોય, સેટાન જે છે એનું કેરેક્ટરનું એનાલિસિસ કરવું હોય, અથવા તો પેરેડાઇઝ લોસ્ટ પર ક્રિટિઝમ તમારે જો જોવું હોય તો આ બુક સારામાં સારી છે. બીજું તમારી જોડે એક પોયમ છે જેરુસલેમ, વેરી ફેમસ શોર્ટ પોયમ, જે છે એ તમારી જોડે પ્રિફેસ ટુ મિલ્ટન, એટલે કે આ જે બુક છે મિલ્ટન અ પોયમ ઇન 2 બુક, એના પ્રિફેસમાં આ પોયમ જોવા મળે છે. બરાબર, તો આ જે છે એ ટાઇટલ યાદ રાખજો, જેરુસલેમ. હા, મોકલું યુ 2 મિનિટ. હા.
I will just a minute. Please give me a minute so I can make a payment. Yes. So Jerusalem is one of the important title that is a short poem. બરાબર. પછી જે છે તમારી જોડે બ્લેક છે એમની જે બુક્સ છે એમાં સૌથી વધારે ફેમસ પોયમ જે છે એની ઓપનિંગ લાઈન પૂછાય તો એક તો ટાઈગર ટાઈગર જે છે એ પોયમની ઓપનિંગ લાઈન પૂછી ચૂકેલી છે, લેમની ઓપનિંગ લાઈન પૂછેલી છે. એ પછી તમારી જોડે મેં કીધી એ પ્રમાણે એક તો અમેરિકા પ્રોફેસી એ જે છે વર્ક છે એ પૂછાઈ ચૂકેલું છે. તો આ જે છે એટલા પ્રયત્ન કરજો. બીજું છે તમારી જોડે એક બુક છે જેનું નામ છે ધ ફોર જોવાસ which was published in 1797, and most of the works are you can say influenced by Bible. અને ફોર જોવાસ છે એમાં યુરિઝન that is a symbol of reason, યુથોનોન સ્પિરિટ, લોવા that is passion, થર્મસ that is body. તમારે એટલું બધું ડીપમાં જવાની જરૂર નથી કારણ કે બધું આ જે છે બાઇબલની અને બાઇબલના જે ગોસ્પેલ્સ છે એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી આ બધી વસ્તુ આવે છે. તો ડીપમાં જે છે તમારે જવાની જરૂર નથી, જસ્ટ રિમેમ્બર ધ ટાઇટલ ધ ફોર જોવાસ. છેલ્લું વર્ક છે દેટ ઇઝ ધી ગોસ્ટ ઓફ એબલ, એક પોએટિક ડ્રામા છે ફક્ત 70 લાઈનનો. એ યાદ રાખજો. જનરલી મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ઘણા જે છે કેસ છે કે એમાં પોએટ ફેમસ હોય પણ એમને ડ્રામા પૂછી દીધા હોય. તો એ ડ્રામાનું ટાઇટલ છે ધ ગોસ્ટ ઓફ એબલ, પોએટિક ડ્રામા છે અને ફક્ત 70 લાઈન છે. અને એક છે એવરલાસ્ટિંગ ગોસ્પેલ, જે તમારી જોડે જે 4 ગોસ્પેલ છે એના ઉપર વધારે ફોકસ છે અને ઇન્સ્પાયર થયેલા છે. તમારી જોડે જે છે પોએમ્સ જે છે એમાં તો લિરિકલ ક્વોલિટી જોવા મળે છે, દેન લવ ફોર નેચર, સિમ્પલ લાઈફ છે, પછી છે એપોકેલિપ્ટિક વિઝન જે છે એમને દોરા પડતા હતા. તો એ જે છે વસ્તુ એમની પોએમ જે છે એમાં મેન્શન થયેલી છે. તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ ધ્યાનમાં રાખજો બ્લેકના સંદર્ભમાં. Now, during this period, you have one Scottish poet, but who wrote in English, and he found his place in history of English literature because of his lyric poems. That is Robert Burns. Now, Robert Burns is a Scottish peasant poet who is called as ploughman poet. Remember this, ploughman poet. He wrote in a Scottish language, and he finds his place in history of Scotland જે છે લિટરેચર એમાં પણ એમનું જે છે જગ્યા છે. બીજું છે that his earlier life was very disturbed. He lived in poverty and involved in severe physical labor જે છે એમાં એમને શરૂઆત કરેલી છે. આપણી જોડે જે છે કે એક છે કે એમની એક પોયમ જે છે તમે બીએમાં લિરિક પોયમ ભણી ગયા છો, માય લવ ઇઝ રેડ રેડ રોઝ. એક પોયમ જે છે તમને મૂકવામાં આવે છે. એના સિવાય એક એમનું વોલ્યુમ છે જેનું નામ છે કિલ્મર નોક, કિલ્મર નોક. બીજું છે કે એમને જે સ્કોટિશ ડાયલેક્ટ લખ્યા છે એનું ટાઇટલ છે પોયમ્સ ચીફલી ઇન સ્કોટિશ ડાયલેક્ટ બટ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ઇંગ્લિશ. યુ હેવ જે છે એ સૌથી વધારે જે છે પોયમ મૂકવામાં આવતી હોય તો છે આ પોયમ છે રેડ રેડ રોઝ. બરાબર. બીજું છે કે એમને એક ઓડ લખી છે જેનું નામ છે ડિસ્પન્ડન્સી એન્ડ ઓડ, દેટ ઇઝ રિટન ઇન ઇંગ્લિશ. અને આ જે છે એ તમને ટાઇટલ પૂછાઈ શકે છે. ટુ અ માઉસ જે છે એક બીજી પોયમ છે પણ એ સ્કોટલેન્ડ એટલે કે સ્કોટિશ ડાયલેક્ટમાં લખાયેલી છે તો એ રીતે મહત્વની નથી પણ આ ફેમસ પોયમ છે ટુ અ માઉસ. Then he died at the very early age of 37. અને આગળ જતા જે છે
મેં તમને કીધું કે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં લવ પોએમ તરીકે અ રેડ રેડ રોઝ છે એ ફેમસ છે. એન્ડ હી વોઝ ઓલ્સો ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધી ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનરી મુવમેન્ટ. એ જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આગળ જતા તમારી જોડે જે છે એક નેરેટિવ પોએમ છે જેનું નામ છે ટોમો સેન્ટર. હિયર there is a hero called Tom, એન્ડ જે છે એક પબ્લિક લાઈફ છે એના ફ્રેન્ડ સાથે જે છે એ એક હોર્સ છે એનું નામ છે મેગ, એના ઉપર સવારી કરતા હોય છે અને આ લોકો જે છે ડ્રિંક કરીને સવારી કરતા હોય છે. એક સ્ટોરીમાં તમારે જવાની જરૂર નથી, બટ ફક્ત એ ટોમો સેન્ટર જે છે એ કેરેક્ટર છે ટોમ, અને એક હોર્સનું નામ છે મેગ, MEG. તો એ યાદ રાખો, બાકી બીજી કોઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ટોમો સેન્ટર ધ નેરેટિવ પોએમ મીન્સ દેર ઇઝ અ સ્ટોરી, વાર્તા જે છે એ આ પોએમમાં જોવા મળે છે. તો એ જે છે મહત્વની છે હિસ્ટ્રી ઓફ લિટરેચરમાં. Then one minor poet, George Crabbe, famous for particularly the poem that is The Village, જે છે એ તમારે ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. Then you have John Danish. John Danish is a playwright and poet also. And in fact, he wrote a critical book also, but not famous. અને તમારી જોડે એક લિબર્ટી એસર્ટેડ જે છે એ ટ્રેજેડી છે, એ ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. આ સમયમાં બહુ ડ્રામા ઓછા લખાયેલા છે, પણ એમાં એક ડ્રામા જે છે લિબર્ટી એસર્ટેડ. મેજર જોનરા ઓફ ધીસ પીરિયડ ઇઝ લિરિકલ પોએટ્રી એન્ડ ઓડ્સ. એ યાદ રાખજો. પછી તમારી જોડે જોન ડેનિશ પછી જે છે એક ટ્રેન્ડ શરૂ થાય છે ગોથિક રોમાન્સનો, જેની શરૂઆત આપણે કહી ચૂક્યા છે હોરેસ વોલ્પોલે કરી. એમની બુક છે કાસલ ઓફ ઓટ્રેન્ટો. ધ પબ્લિકેશન યર ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ વન ઓફ ધી માસ્ટરપીસ ઇન ધી ગોથિક ફિક્શન. 1765 that is the year. હવે ગોથિક લિટરેચર શું છે, તો પર્ટિક્યુલરલી ગોથિક લિટરેચર છે એ તમારી જોડે એક તો એસોસિએટેડ વિથ ધ કેથેડ્રલ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન યુરોપ. તમારી જોડે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો હવેલી જે છે એ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર જે હોય એ સેટિંગ હોય છે આવી નોવેલનું. ગોસ્ટ છે, સુપરનેચરલ એલિમેન્ટ્સ છે, એ બહુ ફેમસ જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે આ નોવેલ્સના. કિલ્લો જે છે એની વાત કરવામાં આવે, જેમ કે ટાઇટલ જ છે કાસલ ઓફ ઓટ્રેન્ટો. પછી તમારી જોડે જે છે ધી હાઉસ ઓફ અશર બાય એડગર એલન પો, દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ વન ઓફ ધ માસ્ટરપીસ ઇન ગોથિક સ્ટોરી. તો આ જે સ્ટાઇલ જે છે એ ફેમસ થઈ છે આ સમય દરમિયાન, અને લિટરેચરમાં ગોથિક ફિક્શન જે છે એ મહત્વનું બની જાય છે. તમારી જોડે ઘણા રાઇટર્સ છે જે પર્ટિક્યુલરલી ગોથિક નોવેલ્સ લખે છે, જેમાં એક વોલ્ટર સ્કોટ જે છે એ હિસ્ટોરિકલ નોવેલના ફાધર તરીકે ઓળખાય છે. એના સિવાય વોલ્પેલની જે છે કાસલ ઓફ ઓટ્રેન્ટો, એના સિવાય એન્ડ રેડક્લિફ છે, એમની એક બુક છે મિસ્ટ્રી ઓફ યુડોલ્ફો, પૂછાઈ ચૂકેલું છે ટાઇટલ. અને એક બીજી બુક છે એમની જ ઇટાલિયન, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ ધ ટાઇટલ મિસ્ટ્રી ઓફ યુડોલ્ફો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી જોડે એના પછી છે એક રાઇટર છે મેથ્યુ ગ્રેગરી લુઈસ. એમની બુક છે ધ મોન્ક. ઇનફેક્ટ ધીસ પોએટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ મોન્ક. હવે એવું કહેવાય છે કે મેથ્યુ ગ્રેગરી લુઈસ જે છે એ જ્યારે કંઈ પણ લખતા તો એ પહેલાં જે છે સંન્યાસીનો જે વેશ હોય એ ધારણ કરતા હતા, એના પછી જ જે છે એ લખી શકતા હતા. તમારી જોડે અમુક રાઇટર્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરીજ છે, પછી તમારી જોડે થોમસ ડિકન્સી છે. તો એવું કહેવામાં આવે છે કે ઓપિયમ જે છે એમના વગર એ લખી શકતા નહોતા. ઇવન આઈ ન્યૂ સમ ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ જે છે કે હુ રાઇટ્સ, તો એ લોકો જે છે એમને કંઈક નશો, સિગરેટ છે અથવા તો ડ્રિંક છે એ કર્યા પછી જે છે એ લખી શકે છે. સો મોન્ક છે એ પર્ટિક્યુલરલી એમની સાથે એસોસિએટ છે, અને બુકનું નામ પણ છે એમનું. અને મેથ્યુ ગ્રેગરી લુઈસ જે છે એ બુક છે મોન્ક છે એ ગોથિક એક્ઝામ્પલનું ફિક્શનનું જે છે એક્ઝામ્પલ છે. એના સિવાય તમારી જોડે આ સમય દરમિયાન ઘણા બધા જે છે રાઇટર છે ગોથિક
ફિક્શન જે છે એમાં ટ્રાય કરે છે. વિલિયમ બેકફોર્ડ, જેનું એક નોવેલ છે વેથેક. CR મેથ્યુરી, એનું જે છે પર્ટિક્યુલરલી ટાઇટલ છે મેલમોથ ઓફ ધી વન્ડરર. પછી છે તમારી જોડે સૌથી ફેમસ છે મેરી વોલ્સ્ટનક્રાફ્ટ, જે છે સેલી. અને આગળ જતા બ્રેમ સ્ટોકર કરીને એક નોવેલ લખે છે ડ્રેક્યુલા. ફ્રેન્કનસ્ટીન કરીને એક નોવેલ છે, એ પણ ગોથિક ફિક્શનનું મહત્વનું એક્ઝામ્પલ છે. કાસલ ઓફ ઓટમેન્ટો અને ફ્રેન્કનસ્ટીન છે જનરલી સિલેબસમાં તમારે મૂકવામાં આવે છે. મેથ્યુ ગ્રેગરી, લુઈસ ધ મોન્ક ઇઝ ઓલ્સો એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ્ટ. તમારી જોડે જે છે શેર્લોટ બ્રોન્ટો છે, એની જેન આયરમાં એટલું બધું ગોથિક છે એ જોવા નથી મળતું, બટ એસ એમિલી બ્રોન્ટે વુથરિંગ હાઇટ્સ જે છે એ ગોથિક નોવેલનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કહી શકાય, કારણ કે તમારી જોડે શરૂઆત જે થાય છે એમાં એક વિન્ડો છે સિમ્બોલ તરીકે બતાવવામાં આવે છે. એડગર એલન પો, વન ઓફ ધી અમેરિકન શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર, તે નેથેલિયન હેથરોન. સ્કાર્લેટ લેટર છે એ ગોથિક નોવેલનું એક્ઝામ્પલ છે. ચાર્લ્સ ડિકન્સ છે, બ્લીક હાઉસ અને ગ્રેટ એક્સપેક્ટેશન ગોથિક લેવલનું એક્ઝામ્પલ છે. થોડા માઇનર કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવા મળે છે, જેમ કે તમારી જોડે મિસ હેવિશમ છે, એ હવેલી જે છે એ એમાં રહેતી હોય છે, એ વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે. સાયકોલોજીકલ કેરેક્ટર જે છે એ બતાવવામાં આવતા હોય છે ગોથિક ફિક્શનમાં જનરલી. Let us talk about Horace Walpole, politician, weak politician, a son of the Prime Minister, Robert Walpole. અને આ જે છે એ પોસ્ટ છે પહેલી વખતે જે છે સર રોબર્ટ વોલ્પોલ જે છે એમને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની પોસ્ટ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવ્યા હતા. As I told you earlier, he was a friend of Thomas Gray, અને એવું કહેવાય છે કે he was probably homosexual. થોમસ ગ્રે સાથે એમને જે છે 1739માં ગ્રાન્ડ ટૂર કરી હતી યુરોપની, અને એના પછી ગ્રે છે એમને પણ પોતે એક વખત જે છે ગ્રાન્ડ ટૂર કરી હતી યુરોપની. બીજું છે કે એમણે જે શરૂઆતના જે વર્ક લખ્યા છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી એક છે ટાઇટલ સ્ટ્રોબેરી હિલ, જે છે એક સેટિંગ છે ગોથિક નોવેલનું. ફેમસ જે છે એક બીજું છે તમારી જોડે સ્ટ્રોબેરી હિલ સિવાય જે છે કાસલ ઓફ ઓટમેન્ટો. લખાઈ છે 64માં પણ પબ્લિશ થઈ છે 65માં, એ યાદ રાખજો. સ્ટ્રોબેરી હિલ જે છે એમનું પોતાનું જે છે બિલ્ડિંગ છે, એનો ફોટો તમે જોઈ શકો છો. હી વોઝ વેરી રીચ પર્સન, ઇનફેક્ટ સન ઓફ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે છે એ હતા, અને લેટર ઓન જે છે he become the influential writer of this period. કાસલ ઓફ ઓટ્રેન્ટો છે એમાં તમારી જોડે જે છે એક ઓટ્રેન્ટો કરીને પ્રિન્સ છે જે 13મી સેન્ચુરીમાં થયેલા છે, અને એમનું એક ગ્રાન્ડસન છે જેનું નામ છે એલ્ફન્સો. હવે એક પ્રોફેસી થઈ છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી આ જે છે બાળક જે છે એને મેલ ચિલ્ડ્રન થતા રહેશે ત્યાં સુધી જે છે એ કાસલ જે છે એના રૂલર તરીકે આ રહેશે. આ જે છે સ્ટોરી પર આખી જે છે નોવેલ ચાલે છે. તમારી જોડે કેરેક્ટર છે એક મેનફ્રેડ, પછી જે છે તમારી જોડે કોનરાડ, બીજું છે એક ફેમસ કેરેક્ટર છે ઇઝાબેલા, અને ફ્રાયર જેરોમ. I would suggest you to read a good summary of this novel and at least remember the important characters. અત્યાર સુધી તો જે છે તમને પ્રશ્નો જ ખાલી ટાઇટલ પર અને પબ્લિકેશન યરના પૂછાયેલા છે, પણ ઇઝાબેલા છે, થિયોડર છે, કે પછી તમારી જોડે મેનફ્રેડ છે, એનો સન છે કોન્ડ્રાડ, એ બધાના પ્રશ્નો પણ પૂછાઈ શકે છે મેચ એ અને બીમાં. બીજું જે છે ઘણા વર્ક લખ્યા છે જેમ કે મિસ્ટીરિયસ મધર, બ્લેન્કસ ટ્રેજરી બટ નોટ ફેમસ. પછી જે છે એમને પર્ટિક્યુલરલી અમુક લેટર્સ એડ્રેસ કર્યા છે જે વાઇડ ટોપિક્સ કલેક્ટ જે છે ઇન્ક્લુડ કરે છે, પોલિટિક્સ, હિસ્ટ્રી, જિયોગ્રાફી, પણ એ બધા એટલા બધા ફેમસ નથી. એમાં જે છે તમારી જોડે વોલપોલ જે છે એનું કનેક્શન જે છે ચેટરટન સાથે પણ હતું, જે બહુ જ નાની એજમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને
વર્ડસવર્થ છે, કોલરીજ છે, બધા જ રોમેન્ટિક છે એવું માનતા હતા કે ચેટરટનના મોત માટે વોલ્પોલ છે રિસ્પોન્સિબલ છે, બટ દેટ વોઝ અ રોંગ assumption made by these romantic poets. બરાબર. કારણ કે શરૂઆતમાં છે એમની વચ્ચે કંઈક ઝઘડો થયો હતો, એના કારણે એવું માનવામાં આવ્યું કે ભાઈ he was the influential figure આ સમયનું. પોલિટિક્સ છે એમાં પણ ઇન્વોલ્વ હતા, કારણ કે ફાધર પોલિટિક્સમાં હતા. અને થોમસ ચેટરટન વોઝ સફરિંગ સમ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ. તો એના માટે જવાબદાર છે રોમેન્ટિક પોએટ્સ છે એ વોલ્પોલને ગણાવે છે, બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ ટ્રુથ. બીજું છે તમારી જોડે કે છેલ્લા વર્ષોમાં જે છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એમની જે છે એક બુક છે, એનું નામ જે છે મેં તમને કહી દઉં, ધ મિસ્ટ્રીયસ મધર, જે ટ્રેજેડી છે. બરાબર. એના પછી જે પોએટ છે એમ એક ફિમેલ પોએટ છે, ક્લેરા રીવ. અને સમટાઈમ્સ હી ઇઝ રિમેમ્બર એઝ ધ ઓલ્ડ ઇંગ્લિશ બેરન. બરાબર. અને રીવ્સ છે એમનું એક બુક છે ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ રોમાન્સ. પ્રોગ્રેસ ઓફ રોમાન્સ હવે એક ક્રિટિકલ બુક કહી શકાય, જે છે એનાલિસિસ કરે છે એપિક ફોર્મથી લઈ રોમાન્સ પછી જે છે નોવેલ સુધીની જે જર્ની આવી છે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં, એની વાત કરે છે. બરાબર. તો ફક્ત આ જ વસ્તુ યાદ રાખજો, ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ રોમાન્સ, 1785. ચાર્લોટ સ્મિથ, અનધર ફિમેલ રાઇટર. અને એમની જે છે ઓલ્ડ મેનર હાઉસ, દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ ધ માસ્ટરપીસ નોવેલ છે. એક ટાઇટલ જ યાદ રાખવાની જરૂર છે. અચ્છા, ચાર્લોટ સ્મિથ છે એ નામ ખાલી યાદ રાખજો કે રોમેન્ટિક નોવેલિસ્ટ છે. એન રેડક્લિફ, અગેન અ ફિમેલ પોએટ. મહત્વનું વર્ક છે એક છે ધ કાસલ ઓફ એથલિન એન્ડ ડનબેન. then you have સિસિલિયન રોમાન્સ, બટ જે છે સૌથી ફેમસ જે છે એ છે ધ રોમાન્સ ઓફ ધી ફોરેસ્ટ. ટાઇટલ જે છે એ પૂછી ચૂકેલો છે, ધ રોમાન્સ ઓફ ધી ફોરેસ્ટ બાય એન રેડક્લિફ. પછી જે છે મેં તમને આગળ ઓલરેડી વાત કહી ચૂક્યા છે કે એમનું જે છે ગોથિક એક નોવેલ છે, ગોથિક ફિક્શન આ સમય દરમિયાન બહુ જ ફેમસ થયું છે, દેટ ઇઝ ધ મિસ્ટ્રી ઓફ ઉડોલ્ફ, and one of the popular novel in the gothic fiction by female writer. બરાબર. તમારી જોડે જે છે એમિલી સેન્ટ ઓર્બર્ટ કરીને એક કેરેક્ટર છે, અને બીજું છે મોન્ટોની કરીને એક કેરેક્ટર છે, સિગ્નોર મોન્ટેની, મતલબ સર મોન્ટોની. એ જે છે વિલન છે આ નોવેલમાં. હવે તમારી જોડે જે છે આ નોવેલ જે છે આગળ જતા તમારી જોડે એક નોવેલિસ્ટ આવશે, જેન ઓસ્ટન. એમની એક નોવેલ છે નોર્થ એંગર એબી. તો એમાં જે છે આ નોવેલ જે છે મહત્વનો રોલ ભજવે છે. વી વિલ ટોક અબાઉટ ધેટ. તો ગોથિક નોવેલમાં ફિમેલ રાઇટર તરીકે મિસ્ટ્રી ઓફ ઉડલ્ફો જે છે મહત્વનું પ્લેસ ધરાવે છે બાય એન રેડક્લિફ. પછી જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે એક બીજી નોવેલ જે મેં તમને કીધું ગોથિક નોવેલની છે, દેટ ઇઝ ઇટાલિયન, બટ નોટ ફેમસ એઝ ધ મિસ્ટ્રી ઓફ ઉડોલ્ફો. પછી તમારી જોડે મેં તમને કહી દીધું મેથ્યુ ગ્રેગરી મોન્ક લુઈસ, જેમની બુક છે મોન્ક. એમને ઘણી વખત મોન્ક પણ કહેવામાં આવે છે. ઇનફેક્ટ હી વોઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇન્ડિયન વોયેજીસ. બીજું છે કે સ્લેવ્સ જે છે એમની કન્ડિશનમાં એમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો જાણવાનો, બિકોઝ હી ઇનહેરિટેડ ફોર્ચ્યુન એન્ડ લાર્જ પ્રોપર્ટીઝ ઇન જમેકા, જે અત્યારે વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં છે. તો એ જે છે જગ્યાએ અમને સ્લેવ જે છે એનો વધારે જે છે અભ્યાસ કરેલો હતો, અને સ્લેવ્સ છે એમને લાઈફ વિશે જે છે કન્ડિશન વિશે બહુ નજીકથી જાણ્યું હતું. મોંક છે એ મેં તમને કીધું કે ગોથિક નોવેલ છે અને બહુ ફેમસ નોવેલ છે. ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, ટાઇટલ જે છે યાદ રાખજો. એક મોંક છે એમાં નામ છે એમ્બ્રોસિયો. એમ્બ્રોસિયો. બરાબર. અને એક બીજી લેડી કેરેક્ટર છે મેટિલ્ડા. યાદ રહે તો ઓકે, ના રહે તો કંઈ વાંધો નથી. Then you have William Thomas Beckford, not important from the NET exam point of view, but
જે છે એક વર્ક છે ડ્રીમ્સ વેકિંગ થોટ્સ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ, એમની જે જર્ની હતી ઇટાલીની એના પરથી આધાર જે છે એક્સપિરિયન્સ છે એ મેન્શન કરેલો છે. મેમોરીઝ ઓફ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પેઇન્ટર્સ એક સેટાયર છે. લેટર્સ ફ્રોમ ઇટાલી વિથ સ્કેચીસ ઓફ સ્પેન એન્ડ પોર્ટુગલ, યુરોપની જે ટૂર કરેલી છે એના એક્સપિરિયન્સ અહીંયા વિવિધ જે છે રિફ્લેક્ટ થાય છે. ફેમસ ફોર હિઝ બુક કોલ્ડ બ્રેથેક, જે છે ઓરિજિનલી ફ્રેન્ચમાં લખાયેલી હતી અને આનું સબટાઇટલ છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન અરેબિયન ટેલ. બરાબર. અને ગોથિક નોવેલનું એક એક્ઝામ્પલ છે. તમારી જોડે અરેબિયન નાઇટ્સ છે એનું ટ્રાન્સલેશન છે કરે છે એન્ટોનિયો ગેલેન્ટ કરીને રાઇટર. એ યાદ રાખજો, અરેબિયન નાઇટ્સ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ્ટ ઇન ધી અરેબિક લિટરેચર. વિલિયમ ગોડવિન જે છે હુ વોઝ અ ફિલોસોફર, પછી તમારી જોડે કહી શકાય કે જર્નાલિસ્ટ નોવેલિસ્ટ હતા. યુટિલિટેરિયનિઝમ જે થિયરી છે જેરેમી બેન્થને આપેલી છે એના એક્સપોનન્ટ હતા. પછી તમારી જોડે મેરી વોલ્સટનક્રાફ્ટ જે છે એમના હસબન્ડ હતા અને એમની ડોટર જે છે એ છે મેરી શેલી, પીબી શેલીના ફાધર ઇન લો. એક વર્ક લખેલું છે એન ઇન્ક્વાયરી કન્સર્નિંગ પોલિટિકલ જસ્ટિસ. મેં તમને ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન છે એની વાત કરી ત્યારે આ ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. તો આ ટાઇટલ પૂછાઈ ચૂકેલું છે 1793. ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, 6 ટાઇટલ યાદ રાખો. એક નોવેલ જે છે જેને કેલેબ વિલિયમ્સ કહેવામાં આવે છે, એડવેન્ચર્સ ઓફ કેલેબ વિલિયમ્સ કહેવામાં આવે છે, અને બીજું ટાઇટલ છે થિંગ્સ એઝ દે આર. તો તમને ટાઇટલ જે છે પૂછાય છે કે હુ ઇઝ ધ રાઇટર ઓફ કેલેબ વિલિયમ્સ. અગેન ગોથિક નોવેલ, અને કેલેબ વિલિયમ્સ છે એ જે છે ટાઇટલ વારંવાર તમને પૂછાયેલું છે વિલિયમ ગોડવિન એમના દ્વારા. Then you have Charles Robert Maturin, આઇરિશ પ્રોટેસ્ટન્ટ ક્લર્જીમેન છે. એક બુક છે મેલ્થમથ ઓફ ધી વન્ડરન, અગેન ગોથિક નોવેલ. પીબી શેલી જે છે અહીંયા ફક્ત તમારી જોડે જે છે એ પ્રોઝ રાઇટર તરીકે વાત કરી છે. એમાં શરૂઆતમાં જે છે કે હી વોઝ સ્ટુડન્ટ ઓફ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી. when he was studying he wrote 2 novels, જે છે ગોથિક નોવેલ્સ હતી. એક છે જેસ્ટ્રોફી અ રોમાન્સ, બીજું છે સેન્ટ ઇરવિન, જેનું બીજું ટાઇટલ છે રોઝી ક્રુશિયન. ઇનફેક્ટ જે મેરી શેલી જે છે એ જે છે એમને ફ્રેન્કનસ્ટીન છે એ ઇન્સ્પાયર થયેલી છે પીબી શેલી દ્વારા. શરૂઆતનો ડ્રાફ્ટ છે એ કહેવાય છે કે પીબી શેલીએ લખેલો છે, અને એક કોમ્પિટિશન હતી કે ભાઈ કોણ સારો ગોથિક રોમાન્સ લખી શકે છે. એ રીતે ફ્રેન્કનસ્ટીન છે એ લખવાની શરૂઆત થઈ. આગળ છે આપણે જોવાના છીએ એમને રાઇટર તરીકે, એટલે અત્યારે વધારે ડિસ્કશન નથી કરતા. બટ ધ ફેમસ વર્ક દેટ ઇઝ ધ નેસેસિટી ઓફ એથેઇઝમ, જે કોન્ટ્રોવર્શિયલ પેમ્પલેટ હતું એના કારણે એમને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. બીજું છે એક ટાઇટલ છે હિમ ટુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બ્યુટી, જે છે મહત્વનું છે. જેની આ લાઈન છે while at a boy I sought for ghost and spirit, though mainly a listening a chamber cave and room and starlight wood with fearful stare, pursuing hopes and high talk with the departed dead. તો ગોથિક જે છે રોમાન્સનું તમને ઇન્ફ્લુઅન્સ આમાં પણ જોવા મળે છે આ પોયમમાં. દેટ ઇઝ હિમ ટુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બ્યુટી. Mary Wollstonecraft, one of the important writer in the name of in the field of feminism, જે વિલિયમ ગોડવિનના વાઇફ હતા. મધર જે છે એમના ચાઇલ્ડહુડમાં જ મરી ગયા હતા. એમની જે છે નોવેલ જે છે એમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી મેરી વોલ્સટનક્રાફ્ટ જે છે એ જે છે અહીંયા તમારી જોડે ફ્રેન્કનસ્ટીન આપ્યું છે એ મેરી શેલીનું છે. બટ મેરી વોલ્સટનક્રાફ્ટ ઇઝ ફેમસ ફોર તમારી જોડે બુક છે લાસ્ટ મેન ઇઝ રિટન બાય મેરી શેલી. ધ રાઇટ્સ ઓફ મેન એન્ડ ધ રાઇટ્સ ઓફ વિમેન. The rights of man and the vindication of the rights of man, the vindication of the rights of women. That is by Mary Wollstonecraft, જે વિલિયમ ગોડવિનને
વાઇફ હતા અને પીબી શૈલી અને મેરી શૈલીની મધર. પછી તમારી જોડે ગોથિક નોવેલમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોવેલ છે દેટ ઇઝ ફ્રેન્કનસ્ટીન. ઘણા બધા પ્રશ્નો નેટમાં પૂછાયેલા છે, જેનું સબટાઇટલ છે ધ મોડર્ન પ્રોમેથ્યુસ. 1818 વર્ષ પણ પૂછાયેલું છે. એપિસ્ટોલરી નોવેલ છે, રિટન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ સ્ટોરી વિથિન અ સ્ટોરી, મીન્સ એપિસ્ટોલરી નોવેલ ઇન ધ ફ્રેમ નેરેટિવ. ફ્રેમ નેરેટિવ જે છે એ તમારી જોડે એક તો રોબર્ટ વોલ્ટન છે અને એની સિસ્ટર માર્ગરેટ છે. એ બંને જે છે એ તમારી જોડે સ્ટોરી જે છે એ એક્સપ્લેન કરે છે. હીરો છે, એના સિવાય એક કેરેક્ટર છે વિક્ટર ફ્રેન્કનસ્ટીન, જે મહત્વનું કેરેક્ટર છે. પછી તમારી જોડે ફ્રેન્કનસ્ટીન જે છે, એક તમે રોબોટ મૂવી જોઈ હોય તો એ રોબોટ મૂવી જે છે એ તમારી જોડે કહી શકાય કે એક પ્રકારની આમાંથી ઇન્સ્પિરેશન છે. હવે સ્ટુડન્ટ ઓફ નેચરલ ફિલોસોફી, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે અત્યાર સુધી ઇંગ્લિશમાં સાયન્સ શબ્દ નથી આવેલો 1840 સુધી. તો તમારી જોડે વિક્ટર ફ્રેન્કનસ્ટીન છે અને સ્ટુડન્ટ ઓફ નેચરલ ફિલોસોફી જેનેવાનો બતાવવામાં આવ્યો છે, અને એક મોન્સ્ટર ક્રિએટ કર્યો છે. અને એ મોન્સ્ટર છે એ પ્રોબ્લેમ બને છે એ જે છે એમના જે ક્લોઝ છે એમને મારી નાખે છે. નો વન નોઝ અબાઉટ જે મોન્સ્ટર, બટ વિક્ટર ફ્રેન્કનસ્ટીન છે એને ખબર છે કે આ બધું મોન્સ્ટરે કર્યું છે. અને તમારી જોડે પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે મોન્સ્ટર ઇઝ આસ્કિંગ ફોર ધી કંપની. તો એક ફેમસ નોવેલ છે. મોન્સ્ટર જે છે એ ફ્રેન્કનસ્ટીનની જે બ્રાઇડ છે એને પણ વેડિંગ નાઇટના દિવસે મારી નાખે છે. આના કારણે ફ્રેન્કનસ્ટીનના ફાધર છે ડાઈઝ ઓફ ગ્રીફ, બરાબર. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી તમે કહી શકો કે જે ક્રિએટ કર્યું છે એ ડિસ્ટ્રોયર બની જાય છે. અને ફ્રેન્કનસ્ટીન ડાઈઝ એન્ડ ધ મોન્સ્ટર મોર્નિંગ ધ લોસ ઓફ ધ મેન હુ ગેવ હિમ લાઈફ. તમારી જોડે સેટાન જે છે એની વાત જે છે એપિગ્રાફમાં કરવામાં આવી છે. ક્રિએશન ઓફ સેટાન જે છે, સોરી, ક્રિએશન ઓફ એડમ એન્ડ ઈવ છે, એની જે છે એપિગ્રામમાં વાત કરવામાં આવી છે. તો એ પણ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે એપિગ્રામ જે છે નોવેલો એ કઈ બુકમાંથી લેવામાં આવે છે. પેરેડાઇઝ લોસ્ટ. ધ મોન્સ્ટર જે છે એના સિવાય જે કેરેક્ટર છે વિક્ટર ફ્રેન્કનસ્ટાઇન ઇઝ રીડિંગ ઇનફેક્ટ વન બુક દેટ ઇઝ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ. તો એ તમને બંને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે કે કઈ નોવેલ, સોરી, કઈ એપિક છે એ વાંચતો હોય છે, અથવા તો કોની બુક છે એ હીરો વાંચતો હોય છે. બરાબર. વેરી ફેમસ નોવેલ. યુ હેવ ટુ રીડ ધી સમરી, કોમેન્ટ્રી, ક્રિટિકલ સમરી ઓફ ધીસ નોવેલ, કારણ કે બહુ જ પ્રશ્નો બધા આમાંથી પૂછાયેલા છે. બરાબર. થીમ જે છે એ ગોથિક નોવેલ છે, સાથે સાથે ક્રિએશન એન્ડ ડિસ્ટ્રક્શન દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થીમ. પછી તમારી જોડે ઇન્ટરટેક્ચ્યુઆલિટી, એટલે કે કોઈ પણ જે છે ઇન્ટરટેક્ચ્યુઆલિટી મીન્સ તમે કોઈ એક ટેક્સ્ટ વાંચતા હોય અને તમને પ્રેરિત કરે બીજી ટેક્સ્ટ તરફ લઈ જાય તો એને ઇન્ટરટેક્ચ્યુઆલિટી કહેવામાં આવે છે. સપોઝ કે તમારી જોડે જે છે તમે વિલિયમ બ્લેક વાંચતા હોય તો હી will leads to read Bible. His poems will leads to read Bible. તો તમારે જે છે એને ઇન્ટરટેક્ચ્યુઆલિટી કહેવામાં આવે. સપોઝ કે હું જે છે આ જે છે પોએમ વાંચું છું, તમારી જોડે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ, સોરી, નોવેલ વાંચું છું તો પેરેડાઇઝ લોસ્ટનો રેફરન્સ આવે છે. તો પેરેડાઇઝ લોસ્ટ છે એ તમે વાંચો, એ જે છે ઇન્ટરટેક્ચ્યુઆલિટીનો કોન્સેપ્ટ છે. બરાબર. બીજું છે તમારી જોડે અગેન ધ ક્વેશ્ચન્સ કે ભાઈ ગોડ જે છે એ નોલેજની વિરુદ્ધ કેમ છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક ઇન ડોક્ટર ફોસ્ટર્સ હેમલેટ ઇન બાઇબલ. એ જે છે એ પ્રશ્ન છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એપિગ્રાફ છે એ આ લાઈન છે, ડીડ આઈ રિક્વેસ્ટ ધી મેકર ફ્રોમ માય ક્લે ટુ મોલ્ડ ધ મેન, ડીડ આઈ સોલિસિટ ધી ફ્રોમ ડાર્કનેસ ટુ પ્રમોટ મી. જે તમને થીમ જે છે એ ક્લેરિફાઈ કરી દે છે કે આ નોવેલની થીમ શું હશે. બરાબર. તમારી જોડે જે છે સેટાનની સાથે કમ્પેરિઝન કરવું હોય તો વિક્ટર જે છે એ ગોડનો રોલ પ્લે કરે છે, મોન્સ્ટર છે એ સેટરનો રોલ પ્લે કરે છે. એડમ જે છે, વિક્ટર ક્રિએટેડ લાઈફ અગેન્સ્ટ નેચરલ ઓર્ડર,
the creation was in complete solitude. તો આ જે છે બધી તમે કહી શકો કે નોવેલ વાંચો તો તમને આ બધી વસ્તુ તરફ લીડ કરી જાય છે. પછી જે છે તમારી જોડે ટિન્ટન આબી, that is a poem written by William Wordsworth that was published in 1798 in the first collection of lyrical ballads. તો ટિન્ટન આબી જે છે એમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી શું છે, speaker is young and speaker finds great pleasure in and joy in being with nature. તો આ લાઈન છે, more like a man flying from something that he dread that one who sought thing he loved. તો આ જે છે એનો મેન્શન જે છે એ ફ્રેન્કનસ્ટાઇનમાં પણ જોવા મળે છે. બરાબર. તો એ તમને વર્ડસવર્થ તરફ પણ વાંચવા લઈ જાય છે, જે ફરીથી ઇન્ટરટેક્ચ્યુઅલિટીનું એક્ઝામ્પલ છે. હવે તમારી જોડે આગળ જતા જે છે એક આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે, ગોથિક વર્સિસ રોમેન્ટિક, અ રિવોલ્યુશન ઓફ ધ ગોથિક નોવેલ. અને આર્ટિકલના રાઇટર છે રોબર્ટ હ્યુમ. બરાબર. અને એમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી ટાઈપ્સ છે ગોથિક નોવેલના પાડ્યા છે, જેમાં એક તો રેડક્લિફિયન નોવેલ ઓફ ટેરર અને બીજું છે લુઇસિયન નોવેલ ઓફ હોરર, એમ કરીને બે ટાઇટલ જે છે આપેલા છે. આ ટાઇટલ જે છે આર્ટિકલનું એ યાદ નહીં કરો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ગોથિક વર્સિસ રોમેન્ટિક, બટ જસ્ટ બે પ્રકાર છે, નોવેલ ઓફ ટેરર અને નોવેલ ઓફ હોરર, એ યાદ રાખજો. પછી તમારી જોડે ફિમેલ ગોથિક જે છે રિટન બાય વુમેન્સ એન્ડ જનરલી keeping in the mind that this book will be read by the female, means women gender. તો એના પર છે ધ્યાનમાં રાખીને હિરોઈન જે છે એ સેન્ટ્રલ જે કેરેક્ટર બતાવવામાં આવ્યું હોય, તો એ ટર્મ છે ફિમેલ ગોથિક જે છે એમને કોઈન કરનાર એક વ્યક્તિ છે એલન મોર્સ. મહત્વનું છે એલન મોર્સ. એમની બુક છે કોલ્ડ લિટરરી વુમન, એમાં એમને આ ટર્મ આપી છે ફિમેલ ગોથિક. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાય, who coined the term female gothic? that is એલન મોર્સ. બરાબર. અને આમાં જે છે એ ગોથિક જોનરા જે છે ફિમેલ રાઇટર્સે લખી એનો એક બ્રીફ સર્વે તમને જોવા મળે છે. પછી છે તમારી જોડે 21મી સેન્ચુરી એટલે કે પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ જે પીરિયડ છે એમાં પોસ્ટ કોલોનિયલ ગોથિક છે એક નવી જોનરા શરૂ થાય છે. અને તમારી જોડે એમાં સૌથી મહત્વના એક્ઝામ્પલ છે, જેમાં જીન રાઇસ પાઇડ સરગસો સી. આ જે છે પ્રિક્વલ છે તમારી જોડે જેન આયરની સ્ટોરી ઓફ એન્ટોનિટ કોસવે. બંને પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે. એક તો ટાઇટલ 1966 વર્ષે પૂછાયેલું છે, અને ઘણી વખતે પૂછવામાં આવે છે કે જેન આયરની જે છે સ્ટોરી જે છે તમારી જોડે નોવેલ છે શેરલોક, સોરી, જેન આયર ઇઝ રિટન બાય શેરલોક બ્રોન્ટે. તો જે જેન આયર જે છે નોવેલ, એની પ્રિક્વલ એટલે કે એના પહેલાં શું થયેલું હતું એ જે છે આમાં વ્હાઇટ સરગાસો સીમાં મેન્શન કરવામાં આવ્યું છે. આમ તો જે છે પ્રિક્વલ પહેલાં આવી જોઈએ, પણ અહીંયા પ્રિક્વલ છે 1966માં આવેલી છે, અને આ વર્ષ તમને વારંવાર પૂછાયેલું છે, વ્હાઇટ સરગાસો સી. દેન નાયપોલ, વન ઓફ ધી નોબેલ લોરિએટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, જે છે ગોરિલાસ કરીને એક નોવેલ લખે છે કેરેબિયન જે છે સેટિંગમાં. માર્ગરેટ એટવુડ જે છે એમની લેડી ઓરેકલ પોસ્ટ કોલોનિયલ ગોથિકનું એક્ઝામ્પલ છે. ટોની મોરિસનની બી લવ્ડ છે, નેટ જીસેટમાં વારંવાર પૂછાયેલી છે, જેનું ટાઇટલ જે છે બી લવ્ડ, એનું પબ્લિકેશન યર પણ વારંવાર પૂછાયેલું છે. એન્જેલા કાર્ટર, બ્લેક વેનસ, અગેન this is a gothic short stories collection, anthology of gothic short story. અને મહત્વનું નામ છે એન્જેલા કાર્ટર, જેમની બુક છે બ્લેક વિનસ. તો આ બધા પોસ્ટ કોલોનિયલ ગોથિકના એક્ઝામ્પલ છે. તો તમારી જોડે સૌથી વધારે ફિક્શનમાં જે છે, ડ્રામામાં એટલું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન જોવા નથી મળતું, ફિક્શનમાં જે છે એ સૌથી વધારે કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે ગોથિક ફિક્શન છે ફેમસ થાય છે. સો this is all about you can say pre-romantic age,
જેને આપણે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ કહીએ છીએ, where you have three prominent writer, થોમસ ગ્રે, વિલિયમ બ્લેક એન્ડ જે છે તમારી જોડે બીજા રાઇટર તમે ગણો પોએટમાં તો જોન્સન જે છે એ મહત્વના રાઇટર છે. વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ જોન્સન એઝ અ પોએટ. લંડન અને ધ વેનિટી ઓફ હ્યુમન વિસીસ છે એમની બે પોએમ્સ છે. એના સિવાય એમના અમુક પ્રોઝ વર્ક અને ડિક્શનરી જે છે એ ફેમસ છે, એની આપણે ચર્ચા ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે. સો આઈ હોપ કે જે છે આ તમારી જોડે આ મોડ્યુલ છે એનો તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. ડુ યુ have any question? Then you can ask me. I will share the PPT in your group so you can prepare from this જે છે એના પરથી. Last time I think I have shared the taste of John Milton જે છે એ મેં તમને શેર કર્યો હતો. No one shares his score with me. I don't have any problem with that. But જે છે તમને તમારું જે છે જજમેન્ટ તમારી રીતે કરતા રહેજો કે તમારો સ્કોર શું થાય છે. And these are the questions which are generally in the test paper. I try to cover those questions which are asked in the NET exam, previous year's question. તો જે છે એ જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખીને એને એક જ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ઓકે, સો આઈ થિંક there was a request from માનસી કે ટાઈમિંગ જે છે થોડુંક કરવામાં આવે ચેન્જ. નવરાત્રિનો પીરિયડ છે હવે 22 તારીખથી તો નવરાત્રિ ચાલુ થાય છે. તો આઈ થિંક વી વિલ સ્ટાર્ટ ઓન 8. દેટ વુડ બી જે છે બધાને અનુકૂળ હશે. 8 વાગ્યાથી શરૂ કરીએ તો 8 to 9. કાલે જે છે આપણે મળીશું આઈ થિંક બપોરના ટાઈમે જે છે. if you are free then we will meet tomorrow around 11. પ્રોબેબલી આઈ વિલ શેર ધ લિંક, મતલબ કે ટાઈમ જે છે પહેલાં શેર કરી દઈશ કે આટલા વાગે મળીશું. 1 કલાક પહેલાં શેર કરીશ તે તમે આઈડિયા આવે. એન્ડ વી વિલ ટ્રાય ટુ કવર પ્રી રોમેન્ટિક રોમેન્ટિક એજ એન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર્સ ઓફ ધી પીરિયડ. ઓકે, બીજું જે છે કે નાવ હાર્ડલી યુ હેવ 1 month એન્ડ યુ કેન સે 2 month એક્ઝેક્ટલી જોવા જઈએ પછી 1 month એન્ડ 25 days. જો નવરાત્રિના છે થોડા દિવસોને છોડી દઈએ તો 1 મહિનો અને 20 દિવસ જેવો છે. ફોકસ ઓન પેપર 1. પેપર 1 છે એમાં ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડ, રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ છે, પછી એન્વાયરમેન્ટ છે, કમ્યુનિકેશન છે, આઈસીટી છે, રિસર્ચ મેથડ્સ છે. આ બધા યુનિટ છે જે વાંચીને તમે કરી શકો છો. ઓફકોર્સ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ ડિફિકલ્ટી in 3 units like logical reasoning, including mathematics and data interpretation. But remember કે પેપર 1 છે જીસેટનું એ થોડું ટફ હોય છે, તો પેપર 1 પર વધારે ધ્યાન આપીશું. પીવાયક્યુ પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન જે છે એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો જીસેટના અને નેટના, તો તમને આઈડિયા આવે. ઓકે, સો we will meet tomorrow and we will talk about the next age in our next lecture. Good night to all.